streaming. Terus saya apa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته، ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى، وسيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي، وسيدنا قطب الرباني الشيخ عبد القادر الجيلاني، وجميع ساداتنا آل أبي علوي، وجميع أولياء تسعة في جزيرة جاوة، وجميع ذرية سيدنا الحسن وسيدنا الحسين وأصولهم وفروعهم، ثم إلى أرواح ساداتنا الصوفية أينما كانوا، وحلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها، ثم إلى روح مؤلف هذا الكتاب الشيخ سالم بن عبد الله بن اسماعيل الحضرمي، وإلى روح الشيخ محمد نعاوي بن عمر البنتاني وأصولهما وفروعهما، ثم إلى روح سيدنا الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري وأولاده الجميع، الحبيب محمد المهدي والحبيب أبي بكر وسيد الوالد الحبيب حسن وسيد الوالد الحبيب سالم، ثم إلى روح سيدنا الحبيب عبد الرحمن محمد المشهور والحبيب علي بن عبد الله بن شهاب الدين والحبيب جعفر بن أحمد العيدروس وسيد الوالد الحبيب عبد الله بن محمد بن شهاب الدين وسيد الوالد الحبيب عبد القادر بن عمر بشير الحسني، وأبويا سيد محمد بن علي بن عباس المالك الحسني والحبيب محمد بن سالم الحفيظ وأصولهم وفروعهم، ثم إلى روح سيدنا الحبيب حسن بن محمد الحداد والحبيب حسين بن أبي بكر العيدروس والحبيب عبد الله بن محسن العطاس والحبيب أبي بكر بن محمد السقاف والحبيب صالح بن محسن الحامد والحبيب أحمد بن علوي الحداد والحبيب عبد الرحمن بن عبد الله الحبشي والحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي والحبيب علي بن حسين العطاس والحبيب سالم بن أحمد بن جندان والحبيب أحمد بن عبد الله بن حسن العطاس والحبيب شيخ بن سالم عمر العطاس والحبيب عمر بن محمد بن هود العطاس والحبيب عبد القادر بن محمد الحداد والحبيب منذر بن فؤاد المساوى وأصولهم وفروعهم، ثم إلى روح جدي كي حجي مصنف بن قرو حجي الياس والوالد حجي صافيان بن ديدات وحجي سليمان والوالد حجي جامل الدين مالك المهدي بن حجي حلواني وأصولهم وفروعهم، ثم إلى روح كي حجي محمد خالد بن كالن وكي حجي هاشم أشعري وكي حجي بشر سنسوري وكي حجي عبد الله فقيه لنيتن وكي حجي محمد فاروق وكي حجي محمد أرواني وكي حجي أحمد بشير، ثم إلى روح كي حجي إسحاق يحيى وكي حجي محمد شافعي هذامي وكي حجي شافعي حمزة وكي حجي مقري أزهري وكي حجي نور الدين صديق وكي حجي حسن بصري وكي حجي محمد نعيم وكي حجي عبد الرحمن سعيد وكي حجي مختار لطفي وكي حجي زين الأمزات وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ورضاه وقربه وثوابه. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله، يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا، يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعل لي وجها في الدنيا والآخرة من المقربين. يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدعا بلا مثال، فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat, jamaah Majlis Nurul Fata yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Malam hari ini kita semua masih diberikan Allah panjang umur dalam sehat wal afiat. Dan terutama malam hari ini kita kedatangan guru kita Ustaz Jari yang sudah berkenan hadir. Dan mudah-mudahan dengan hadirnya beliau bertambah keberkahan kita pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat wal afiat, dimudahkan semua urusannya, murah rezekinya, dan mudah-mudahan bisa membimbing kita menuju jalan yang Allah ridha, ya di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai kajian kita, kajian fikih dengan kitab Safinatun Najah, kita baca Fatihah sekali lagi, khusus buat para laskar FPI yang kemarin ditembak tuh. Ya, bukan baku tembak ya kayaknya tuh ya, ditembakin tuh, dibantai. Ya, kita lihat nanti bagaimana Allah akan membuka keadilan. Mudah-mudahan beliau yang berkorban untuk menjaga cucu, ya keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan diberikan pahala syahid. Ya, syahid di akhirat kumpul dengan para syuhada, dan mudah-mudahan ya orang-orang yang menzalimi mereka ini akan diberikan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah, juga niatin buat Habib Rizik biar Allah jaga beliau, ya, karena ini udah kelihatan berarti memang beliau diincar, ingin dibunuh nih, ya. Dengan kejadian ini makin terbuka bagaimana rezim ini luar biasa bencinya sama para ulama kita, khususnya Habib Rizik. Kita doain mudah-mudahan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita semua masih bisa melanjutkan kajian kita dalam kitab Safinatun Najah, yang mana terakhir pembahasan kita masih dalam arkanus shalah, ya rukun-rukun salat. Yang terakhir kita bahas adalah al-julus baina sajdataini wa tuma'ninatu fihi. Duduk di antara dua sujud dan tumakninah. Ini rukun, ya. Jadi kalau ente sujud dua kali tanpa duduk dulu, maka nggak sah sholatnya. Harus duduk minimal biqadri tumakninah. Berapa lama tumakninah? Biqadri subhanallah. Minimal baca subhanallah. Jangan sholat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, nggak sah itu sholatnya. Ya, dulu zaman sahabat begitu tuh, zaman Rasulullah. Ada orang Badui, orang Arab gunung, ya, orang kampung, sholat di masjid salah-salah begitu. Sampai depan, di dekatnya ada Rasulullah ngeliatin sholatnya, dan Nabi nggak marahin. Lihat bagaimana akhlak Rasulullah. Ada orang belum kenal Islam, ya, baru-baru tahu masuk Islam doang, tapi belum tahu caranya. Begitu sholat salah, ya, dia salaman sama Nabi, kata Nabi, sholli fa innaka lam tusolli. Sholat lagi, ente belum sholat. Enggak dimarahin. Sholat lagi dua kali. Begitu udah selesai, gimana Rasulullah? Cukup. Sholat lagi, ente belum sholat. Sampai 3 kali. Akhirnya dibilang, ajarin saya Rasulullah, alim ya Rasulullah, ajarin saya gimana sholat yang benar. Kata Rasulullah, idza raka'ta fatma'in, kalau ente ruku tumakninah, kalau ente i'tidal tumakninah, kalau ente sujud tumakninah, ente duduk antara sujud tumakninah. Jadi jangan buru-buru sholat itu. Ya, jangan seperti ayam lagi makan beras, ya, main buru-buru rapi aja, jangan. Nikmatin sholat itu, nikmatin. Wala para salihin itu sholat itu, ya, rasanya kayak ketemu sesuatu yang sangat-sangat beliau sukai gitu. Ya, enak kayak ketemu orang yang dicintai. Bagaimana rasanya? Kita ketemu ayam bebek, kan gimana rasanya gitu ya? Ya Allah, enak banget ya. Hati itu adem, nggak mau buru-buru. Ya, pengen yang lama gitu. Itu orang soleh begitu kalau sholat tuh. Ya. Belajar daripada mereka tuh. Taib, yang berikutnya setelah tumakninah dalam duduk antara dua sujud, ats-tsalitsah asyar, rukun yang ke-13, at-tasyahhudul akhir, tasyahud akhir. Adik-adik, diam ya. Gimana? Hah? Jangan ngobrol ya. Ya, jangan ngobrol ya. Iya, jangan ngomong ya. Dengerin ya. Ya. Jadi rukun yang ke-13 at-tasyahudul akhir, tasyahud akhir, ya. Wa huwa alladzi yaqubuhu salam. Tasyahud akhir itu tasyahud yang setelahnya diikuti dengan salam. Itu namanya tasyahud akhir. Walaupun sholatnya itu enggak ada tasyahud awal.
Jadi ada tasyahud awal, ada tasyahud akhir. Nah sekarang Ustaz, kalau sholatnya subuh, Jumat, ada nggak tasyahud awalnya? Nggak ada. Apakah tasyahudnya itu disebut tasyahud awal atau tasyahud akhir? Pokoknya tasyahud yang berikutnya itu salam, berarti tasyahud akhir, walaupun nggak ada awalnya. Paham? Ini cuma istilah saja, sebutan tasyahud akhir, ya. Jadi tetap disebut tasyahud akhir. Karena umumnya sholat itu, ya, dalam yang lima waktu ini, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu kan umumnya ada tasyahud awal, ada tasyahud akhir, kecuali subuh doang, ya kan. Tapi kalau maghrib, isya, zuhur, asar ada awal, ada akhir. Makanya karena kebanyakan sholatnya ada awal, ada akhir, disebut tasyahud akhir, walaupun sholatnya nggak ada tasyahud awal. Jadi jangan nanti bilang, oh subuh itu tasyahud awal adanya, ya, nggak ada tasyahud akhir. Nggak. Pengertian tasyahud akhir itu adalah tasyahud, ya, yang mana setelah tasyahud diikuti dengan salam. Paham ya? Nah, tapi kemudian yang wajib dari tasyahud awal, dari kalimat tasyahud itu 4 kalimat. Ya, yang paling pendek ini, tasyahud yang terpendek ada namanya aqallut tasyahud, ada namanya akmalut tasyahud. Yang paling dikit dan paling sempurna. Yang paling sedikit at-tahiyyatu lillah. Salamun alaika, enggak pakai alif lam. Salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Jadi itu paling pendek ya tasyahud, itu ada riwayatnya. Ya, cuma yang sempurna sebagaimana yang kita biasa baca, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya, ini tasyahud tuh. Ustaz, yang afdal yang mana? Yang afdal yang sempurna. Cuma kalau kita misalnya buru-buru, ya, waktu lagi mepet, kita lagi rombongan jalan nih, ya, kita lagi sholat takut ketinggalan, baca yang pendek juga cukup, tapi jangan kurang dari itu. At-tahiyyatu lillah, salamun alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alayna wa ala ibadillahi salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Jelas nih ya? Nah, ini tasyahud, ya. Ingat, tasyahud ini rukun, ya. Jadi sama seperti Fatihah. Artinya nggak boleh salah baca, ya. Ada syarat-syarat supaya tasyahud kita sah. Ada berapa? Ada 9 syarat sahnya tasyahud, ya. Mau tasyahud awal atau tasyahud akhir. Cuma bedanya apa? Bedanya kalau tasyahud awal hukumnya sunnah, tasyahud akhir hukumnya rukun. Artinya kalau ente sholat maghrib, isya, zuhur, asar, tiba-tiba ente nggak tasyahud awal, sah nggak sholatnya? Sah, karena hukumnya sunnah. Tapi sunnah diganti dengan sujud sahwi kalau kita tinggalkan. Paham ya? Nah, kapan sujud sahwinya? Setelah tasyahud akhir, sebelum salam. Ini kalau kita meninggalkan tasyahud awal, ya. Tapi kalau tasyahud akhir nggak boleh tinggalin, nggak boleh begitu bangun dari sujud kedua, Allahu Akbar, Assalamualaikum, kok nggak tasyahud? Nggak usah, nggak bisa, ya, rukun, harus baca. Paham ya? Nah, syaratnya yang pertama supaya tasyahud kita sah, yang pertama isma'un nafs, ya, isma'un nafsi bihi. Diri kita bisa dengar bacaan tasyahud, diri kita sendiri nih. Jadi nggak boleh baca tasyahud dalam hati. Pokoknya sama seperti Fatihah. Minimal kita ngomong dan kuping kita bisa dengar, walaupun pelan-pelan. At-tahiyyatul barakatus shalawatut thayyibatu lillah. Kan dengar kuping kita tuh, cukup. Walaupun orang lain nggak dengar. Paham? Yang penting diri kita sendiri bisa mendengarkan bacaan kita. Jadi harus talafuz, melafazkan sampai telinga kita bisa dengar. Kalau ente qomat kamit doang ada suara nggak sah. Lu baca, udah mana ada suaranya, qomat kamit nggak bisa, ya, apalagi dalam hati. Jelas ya? Jadi harus talafuz sampai kedengaran dengan telinga kita. Yang kedua, qiraatuhu qa'idan. Baca tasyahudnya itu harus dalam posisi duduk. Nah, ya, kan kita setelah bangun dari sujud ngapain? Duduk. Ini rukun, duduknya itu syarat. Kalau ente bacanya dalam sujud, saya malas habis sujud langsung salam aja. Jadi baca tasyahudnya gimana? Lagi sujud. Gimana ini? Nggak sah. Karena syarat sah baca tasyahud harus duduk. Illa li'udhrin, kecuali udhur.
ente nggak kuat duduk misalnya, sakit Ustaz kalau duduk, tulang saya lagi geser, kalau saya balik lagi saya sakit, gimana? Itu uzur namanya. Tapi kalau nggak ada uzur, wajib baca dalam kondisi duduk. Jelas kira-kira? Dan duduknya itu sunnahnya duduk tawarruk mazhab kita, ya. Sunnahnya duduk tawarruk, yaitu gimana tawarruk? Pantat langsung menempel ke tempat sholat, kaki kiri keluar dari sela-sela kaki kanan. Ya, duduk tasyahud akhir tuh. Ustaz, bagaimana kalau ada orang sholatnya duduknya itu duduk iftirash ketika tasyahud akhir, seperti tasyahud awal? Sah apa enggak? Sah. Ya, karena yang penting syaratnya duduk. Mau duduk tawarruk, mau iftirash, mau iq'a. Ingat kemarin yang diajarin sunnah duduk iq'a, ya. Jadi dua kaki ditegakkan, pantat kita bertumbuh di atas keduanya. Atau ente duduk murabba', duduk sila, itu juga boleh. Ya, kalau dari segi boleh ya, boleh. Tapi kalau sunnahnya tawarruk. Jelas kira-kira? Ya. Nih, jadi syarat kedua harus bacanya dalam kondisi duduk. Yang ketiga, an yakuna bil arabiyyah lil qadir 'alaiha. Walau bit ta'allum, harus dengan bahasa Arab bagi orang yang mampu. Tuh. Jadi harus pakai bahasa Arab, makanya kita dari kecil diajarin dari TK, ya kan, bacaan sholat. Supaya apa? Supaya hafal. Ya, baca bareng-bareng supaya hafal. Ustaz, kalau nggak mampu bagaimana? Wajib belajar. Saat kalau belajar waktu sholat udah hampir habis, saya belum bisa juga, boleh nggak terjemah? Boleh, ya, selama nggak bisa. Tapi kalau seandainya dia bisa baca bahasa Arab, baca aja, nggak usah hafalan. Jadi nggak wajib hafal ya, yang penting bacanya benar. Jadi kalau misalnya ente belum hafal tasyahud awal atau tasyahud akhir, misalnya dia mu'alaf misalnya, tapi dia bisa bahasa Arab, bisa baca bahasa Arab, ya, baca tuh at-tahiyyatul barakatuh, apa baca. Sama seperti Fatihah, boleh nggak ente baca Fatihah baca? Nggak hafalan, boleh nggak? Boleh. Sholat ente baca Quran, ya, 1 juz, sholat malam. Tapi ente nggak hafal, boleh baca pegang handphone, pegang Quran, boleh, nggak masalah. Ya, yang penting bacanya benar. Tapi bedanya kalau Fatihah ente nggak hafal, nggak boleh diterjemahin, tasyahud boleh terjemah. Kenapa? Karena Fatihah Quran nggak boleh terjemahkan. Ya, jadi kan kemarin ada urutan itu. Kalau Fatihah nggak hafal, Ustaz bagaimana? Baca ayat lain selain Fatihah. Saya hafal kulhu, kulhu baca diulang-ulang sampai jumlah hurufnya mirip sama Fatihah atau lebih. Saya ayat lain nggak hafal juga Ustaz. Tasbih, zikir, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, akbar, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, sampai jumlah hurufnya mirip sama Fatihah atau lebih. Nggak bisa juga Ustaz. Baru masuk Islam takbir bisa? Nggak bisa. Allah Akbar, belum bisa. Jadi sholatnya nggak bisa, takbiratul ihram nggak bisa, karena dia mu'alaf, ya, pengen masuk Islam atau baru masuk Islam, ya. Maka gimana? Diam seukuran orang baca Fatihah. Ini kalau Fatihah. Tapi kalau tasyahud akhir boleh diterjemahkan. Ya. Jelas ini? Baik. Kemudian dan bacanya harus benar ya. Ada syarat-syarat ini. Yang keempat, ada musarif, tidak ada niat lain selain baca tasyahud. Seperti Fatihah. Fatihah ini kan nggak boleh ente baca Fatihah dengan niat selain untuk sholat. Misalnya ente takbir nih, Allahu Akbar. Begitu mau baca Fatihah, baru banget mau baca Fatihah, di samping ente ada pengajian, ya. Pas ada pengajian, wa ila hadratin Nabi al-Fatihah, ente ikut baca Fatihah sama dia. Gimana ini Ustaz? Saya baca Fatihah dalam sholat, niatnya ini kirim Fatihah buat arwah para solihin, ngikutin majelis yang ada samping saya lagi sholat. Saya lagi sholat, samping ada majelis. Ini kiai baca Fatihah, kita ikut Fatihah. Maka Fatihah dia tidak dianggap untuk sholat, harus diulangin lagi. Paham? Kecuali niat gabung untuk sholat juga, sekalian nimbrung sama itu juga, atau niat buat sholat saja. Tapi kalau niat untuk itu doang nggak sah. Ini pun begitu sama, tasyahud awal atau tasyahud akhir. Ya, kalau ente baca tasyahud niatnya untuk sholat sah. Tapi kalau niat lain, gimana Ustaz niat lain? Misalnya, ya, misalnya nih, ente lagi sholat, ente bilang sama anak ente, nih dengerin ya, bapak mau sholat, dengerin bacaan bapak sholat. Ya, begitu ente sholat ente kencengin at-tahiyyatul mubarak. Niatnya apa? Ngajarin anak. Ini nggak dianggap bacaannya, karena niatnya bukan untuk sholat. Kecuali tadi niat ngajarin sekalian sholat atau niat buat sholat. Paham sampai sini? Nggak boleh ada niat lain. Jelas? Jelas ya?
Ini syarat yang keempat. Syarat yang kelima, al-muwalah. Harus sambung menyambung antara kalimatnya. Nggak boleh dipisah-pisah. Walaupun dipisah sama zikir atau sama Al-Quran nggak boleh. Ya, kalimatnya kan ada 4 tadi. At-tahiyyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatulillah. Assalamualaikum ya Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 4 ya. Ini ente pisah-pisah. At-tahiyyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatulillah. Subhanallah. Assalamualaikum ya Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Allahu akbar. Dipisah gitu boleh nggak? Nggak boleh. Harus sambung, nggak boleh dipisah sama zikir. Atau bahkan Al-Quran sekalipun. At-tahiyyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nggak boleh. Soalnya ini kan zikir, ini kan Al-Quran, nggak boleh. Harus nyambung kalimatnya. Paham kira-kira? Jelas ya? Baik. Ini syarat yang kelima. Syarat yang keenam, mura'atul huruf, menjaga huruf-hurufnya, nggak boleh kurang. Ya, menjaga huruf-hurufnya, nggak boleh kurang. Nah ini ntar bacaannya harus benar. Ya, selain menjaga huruf, jaga kalimat dan jaga tasdidat. Yang nomor 6 nih, mura'atul huruf yang ke-6. Yang ke-7 mura'atul kalimat, kalimatnya jaga, nggak boleh kurang-kurangin. Yang ke-8 mura'atul tasdidat, menjaga tasdidnya. Makanya bacanya jangan sampai salah. Ini sama seperti Fatihah nih. Ini adik-adik udah hafal belum tasyahud akhir? Tahiyatul mubarakatuh hafal belum? Sekolah. Coba siapa yang berani baca? Ada yang berani baca? Angkat tangan. Kasih susu nih. Nggak mau. Ya. Banyak anak-anak SD atau TK diajarin gurunya dari kecil udah salah. Ya. Ini kalau lisan udah terbiasa salah, dibenerin agak ribet. Mendingan ngajarin orang yang belum pernah belajar dibanding yang udah hafal tapi salah. Itu ribet benerinnya. Ya. Sering anak waktu lagi dengerin anak TK atau SD kelas 1 diajarin tuh, waktu anak masih ngajar di sekolah. Ini guru ngajarin gini. At-tahiyatul, pernah dengar enggak bacaan gitu? At-tahiyatul mubarakatus. Dari depan kalimat pertamanya udah salah. Ya, ini berarti mengurangin huruf atau menambahkan huruf atau mengurangi tasdid. Yang benar bagaimana? At-tahiyyatul. Apa? At-tahiyyatul. Ingat ya. Jangan at-tahiyyatul. Salah ini, tasdidnya dibuang. Ya, jadi salah kalimatnya. Kalau salah kalimatnya berarti tasyahudnya nggak sah. Kalau nggak diulang lagi, maka langsung salam, sholatnya nggak sah. Ini bahaya. Faham? Jadi perhatiin kalimatnya. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Ingat ya, tasdidnya jangan dikurangin, jangan tambahin. Saya ulangin nih. Ikutin ya per kalimat. At-tahiyyatul. Ayo. Mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Bacanya begitu ya. Tasydidnya nggak boleh kurang. Ya, karena kalau kurang tasyahudnya nggak sah, otomatis sholatnya nggak sah. Ikutin lagi setelah saya. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita syahud jangan sampai salah. Ya, ini penting rukun. Banyak orang suka nyepelein padahal ini penting. Ya. Ketika dites bacaan itu kadang banyak yang salahnya. Ya, dulu saya waktu
belajar tahfidz itu, tahfidz Quran, guru saya itu sebelum ngafal Quran diajarin dulu bacaan sholat ya, dan itu pakai tajwid ya, nggak boleh ada nun bertasyid, nggak ada gunanya, nggak boleh. Jadi bacanya itu benar-benar at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan, ya harus ada dengungnya tuh, sama seperti baca Quran ya, supaya nggak salah bacaannya, walaupun ini nggak seperti Quran tapi harus benar tasydidnya ya, ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi haknya benar semua, karena ini sama seperti baca Fatihah, karena dia rukun ya. Jadi perhatikan benar-benar hurufnya dijaga, jangan dirubah-rubah. At-tahiyyatul itu ha bukan ha ya, sholawatut salawat bukan sin, bukan shad ya, sholawatut ya, thayyibatu ya, jadi benar-benar jaga. Kalau di kajian Quran itu mungkin dites satu persatu, tiap anak dibaca, suruh dengerin gurunya begitu. Kalau gini kita rame-rame nih, waktu nggak cukup banyak ya. Yang penting kan apa ingetin, ente belajar Quran yang benar. Ngaji Quran nggak ente pada? Ada guru Quran siapa? Ada ngaji Quran di mana? Itu siapa? Oh, Adnan. Untung bukan ya kan? Ya, ajarinan yang bener nan, bacain nan. Ya, makharijul hurufnya, sifatul hurufnya, tajwidnya benerin. Ya, nanti ntar dapat jariah tuh nan. Sampai ini pada meninggal dunia dia baca Fatihah, baca apa segala macam, gara-gara ente bener pahala terus ngalir terus. Ya, maka kata Rasulullah, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Orang terbaik di antara kalian orang yang mau belajar Quran dan mengajarkan Al-Qur'an. Ya, karena kalau kita ngajarin Fatihah saja, otomatis setiap sehari dibaca 17 kali Fatihah, dan itu setiap pahala Fatihah yang dibaca oleh kita, guru kita dapat pahalanya. Itu luar biasa nih ya. Jadi janji guru ngaji itu bukan hal yang bukan hal yang remeh, hal yang penting itu ya. Perhatiin ya, jadi tasyahudnya dijaga, kalimatnya dijaga, kemudian hurufnya dijaga. Yang berikutnya at-tartib, harus berurutan antara kalimatnya ya, berurutan gimana Ustaz? Ini 4 kalimat, perhatiin yang belakang cewek-cewek nih, jangan ngobrol. Mak-mak, ayo calon mak-mak ya. 4 kalimat ini jangan dirubah-rubah. Ustaz, saya mau tasyahud gaya baru, maksudnya saya merubah saya merubah assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Boleh nggak boleh, walaupun nggak ngerubah arti nggak boleh, karena dia harus tertib urutannya, kalimatnya jelas nih ya. Udah pokoknya intinya nggak usah gaya-gaya kalau pengen baca tasyahud, baca yang benar, gak usah digaya-gayain ya. Sama seperti takbir kan ada syarat-syaratnya tuh. Ustaz, saya mau gaya baru, gimana? Allahu a'zam, gak sah ya. Sama aja Ustaz, A'zam maha agung, akbar maha besar ya, tapi gak bisa ya, gak sah ya. Atau saya tambah-tambahin dengan nama Allah yang lain, Allahur Rahmanur Rahimul Malikul Quddus Akbar. Biar panjang gitu. Sah nggak? Kagak sah, batal kebanyakan. Ya. Jadi udah biasa-biasa aja udah sholatnya. Nggak usah pakai dirubah-rubah. Paham kira-kira nih? Ya. Dan juga tadi nggak boleh dipisah dengan berhenti. Jangan. Tadi kan nggak boleh dipisah sama zikir, nggak boleh dipisah sama Quran, nggak boleh dipisah sama ngelamun. Ya. Atau berhenti seukuran melebihi ambil nafas. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Ngelamun. Assalamualaikum, ngapain ngelamun? Ya. Pikirin itu Ustaz, motor dikunci belum tadi ya? Ya. Itu berhenti, itu batal tasyahudnya. Jadi nyambung, kecuali cuma sekedar untuk ambil nafas. Thayyibatu lillah. As-salat itu boleh karena ngambil nafas. Ya, cuma lebih dari itu nggak boleh. Paham kira-kira? Arti tidak boleh membatalkan bacaan tasyahud, berarti ulang dari awal lagi, gitu ya. Paham sampai sini? Ya. Baik. Ini at-tahiyat. Ini kalimat tasyahud menurut ulama adalah percakapan Nabi Muhammad SAW ketika Mi'raj.
Nabi Muhammad itu ketika Mi'raj ya ngelewatin 7 lapis langit, ya ngelewatin Arsy, Sidratul Muntaha, ke Mustawa, ya lalu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini ketika melihat zatnya Allah. Manusia yang melihat zatnya Allah cuma Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Allah Adam, ya, yang lain enggak. Nabi Musa Ustaz kan ngomong sama Allah, ngomong doang, lihat kagak, ya. Bahkan Nabi Musa ketika minta izin mau ngelihat Allah, kata Allah nggak bakal kuat ya Musa, ya. Kata Nabi Musa, Rabbi arini anzur ilaik. Kata Allah, qala lan tarani walakin anzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Ya Allah, ya Tuhanku, izinkan saya ngelihat kamu, kata Nabi Musa. Ngobrol kan udah ngobrol, tapi saya nggak ngelihat. Saya pengen ngelihat ya Allah. Kata Allah, ya Musa, kamu nggak akan kuat ngelihat saya. Kalau tetap mau melihat saya, coba kamu lihat dulu ke arah gunung. Akan saya tampakkan cahaya saya, kata Allah. Ya kalau kamu kuat, kamu bakal bisa lihat saya. Ya, begitu ngelihat gunung, kalau tampakkan cahayanya Allah, bukan Allah yang cahaya doang. Pingsan Nabi Musa, nggak kuat. Ya, akhirnya Nabi Musa minta maaf ya Allah, saya minta sesuatu yang saya nggak kuat. Ya, tapi Nabi Muhammad SAW itu melihat Allah langsung dalam kondisi sadar dengan matanya, mata beneran, bukan mata hati, bukan ya, mata ngelihat beneran. Maka ketika melihat keagungan Allah, luar biasanya Allah, Nabi Muhammad mengatakan at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibaturillah. At-tahiyyat, segala penghormatan, al-mubarakat, segala keberkahan, as-salawat, segala salawat itu artinya ya kasih sayang. Dari kata-kata salah al-atuf, ya, segala kasih sayang, at-thayyibat, segala kebaikan itu lillah, milik Allah. Ya, saking kagumnya ngelihat Allah. Lalu pujian ini dibalas sama Allah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Semoga keselamatan atas dirimu wahai nabi, ya, dan semoga rahmat Allah, ya, dan keberkahan Allah untuk kamu, kata Allah tuh. Nabi Muhammad langsung dapat, ya, keselamatan, keberkahan, kasih sayang Allah. Dalam kondisi begitu, Nabi Muhammad nggak mau diambil sendirian. Nabi Muhammad mengatakan, assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Semoga keselamatan untuk kami dan para hamba-hamba Allah yang saleh. Jadi keselamatan itu gak cuma buat diri sendiri. Nabi Muhammad mendoakan semua untuk orang-orang yang saleh. Oh, ya. Nah, kemudian kalimatnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, ini tasyahud, ini percakapan Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan zikir dalam salat. Yang mana hukumnya rukun alias wajib. Jelas ya? Nggak boleh salah bacanya. Ingat-ingat. Sampai sini jelas? Ada pertanyaan masalah tasyahud? Nggak ada? Ya, baik. Kemudian yang berikutnya al-qu'udu fihi. Ya, rukun yang ke-14, duduk ketika baca tasyahud. Nah, ini dikatakan, makanya termasuk rukun adalah duduk, ya. Tadi kan merupakan syarat juga tuh. Artinya kalau ente baca tasyahud dalam kondisi tidak duduk, maka tasyahudnya tidak sah. Ya, paham ya? Saya bacanya lagi ruku aja Ustaz, tinggal salam, nggak bisa, belum waktunya dan harus duduk. Atau duduk bukan pada tempatnya, misalnya ente berarti ini ketika sujud pertama, habis itu ngapain? Duduk kan? Nah, ente baca tasyahud di situ, boleh nggak? Nggak boleh, karena belum waktunya. Waktunya itu harus setelah sujud kedua, harus tertib dalam sholat. Walaupun sama-sama duduk Ustaz, iya, walaupun sama-sama duduk, nggak sah, karena belum waktunya, nggak ada tertib. Jelas nih? Ya, jadi jangan dirubah-rubah tempatnya tuh. Jadi duduknya itu setelah sujud kedua, gitu ya. Baik, kemudian al-khamis asyar, yang ke-15, as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi, membaca salawat atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam duduk setelah tasyahud. Ya, fihi dalam duduk. Jadi duduk kan rukun. Nah, lagi baca tasyahud dalam duduk, setelah itu baca salawat. Yang wajib, perhatiin, yang rukun itu salawat kepada Nabi Muhammad saja. Adapun kepada keluarga Nabi tidak wajib. Jadi yang wajib Allahumma salli ala Muhammad. Udah, itu cukup. Adapun wa ala ali Muhammad itu hukumnya sunnah.
Paham ya? Jadi kalau ada orang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, sah enggak? Sah. Lu enggak pakai wa ala ali sayyidina Muhammad, ini sunnah. Di tasyahud akhir, ingat ya. Perhatiin bedanya. Kalau tasyahud awal membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW itu sunnah. Kepada keluarganya enggak sunnah. Tasyahud awal nih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dah, rukunnya sampai situ doang. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, itu sunnah. Ente enggak baca pun enggak apa-apa. Ya. Tapi nanti sunnah ganti dengan sujud sahwi karena meninggalkan sholawat. Karena termasuk sunnah ab'ad. Ya. Tapi kalau tasyahud akhir, sholawat atas Nabi Muhammad rukun, wa ala ali sayyidina Muhammad sunnah. Paham ya bedanya? Berarti ini di tasyahud awal sholawat atas Nabi Muhammad apa hukumnya? Sunnah. Atas keluarga Nabi tidak sunnah. Di tasyahud akhir sholawat atas Nabi Muhammad rukun, atas keluarga Nabi sunnah. Itu bedanya ya. Ya. Jadi kisah sholawatnya gimana? Sholawatnya mau gimana aja boleh. Ya, yang apa warid dari Rasulullah SAW nggak pakai sayyidina. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, kalau kita kan gimana? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, gitu ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Ya, itu yang warid begitu, nggak pakai sayyidina. Ya, kalau ada orang sholat Allahumma sholli ala Muhammad, assalamualaikum warahmatullahi, udah sah. Ya, cuma yang bagus pakai wa ala ali Muhammad. Ustaz, bagaimana? Apakah pakai sayyidina atau tidak pakai sayyidina? Ulama kita khilaf. Ya, karena hadisnya Nabi mengatakan sholatlah kalian seperti kalian melihat saya sholat. Dan Nabi ketika sholat nggak pakai sayyidina. Makanya ada sebagian ulama mengatakan kalau dalam sholat baca sholawatnya nggak usah pakai sayyidina. Ada yang bilang begitu. Tapi sebagian lain mengatakan enggak, tetap pakai sayyidina. Kenapa? Karena mendahulukan adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Walaupun perintah Nabi, sholatlah kalian seperti kalian melihat saya sholat. Kan perintah. Kalau perintah Nabi sama seperti perintah Allah, syariat. Berarti kalau saya nggak pakai sayyidina, jangan pakai sayyidina, kan begitu harusnya. Tapi kenapa ulama kita lebih mengedepankan pakai sayyidina? Karena mendahulukan adab dibandingkan amr. Kalau ada perintah tapi bertentangan sama adab, dahulukan adab. Ya, mana dalilnya? Dalilnya pekerjaannya apa, tingkah lakunya Sayyidina Abu Bakar sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar ketika Nabi sakit disuruh Nabi sampai 3 kali ngimamin sholat. Muru Abu Bakar, perintahin Abu Bakar jadi imam. Ya, saya lagi sakit. Kan yang nyuruh Nabi. Harusnya kalau disuruh Nabi, iya apa enggak? Iya, tapi Sayyidina Abu Bakar enggak mau. Jangan saya enggak enak, masih ada Rasulullah. Balik lagi Sayyidina Ali. Gimana ya Ali? Enggak mau Rasulullah. Ya kata Sayyidina Abu Bakar, Umar aja. Umar. Abu Bakar saya suruh. Bilang saya suruh 2 kali, enggak mau. Sampai 3 kali marah. Bilang Abu Bakar. Ya, akhirnya Sayyidina Abu Bakar dengan berat hati terpaksa ngimamin. Ya, di tengah-tengah sholat Nabi merasa enak badannya, Nabi ngikut jamaah sama Abu Bakar, sama Sayyidina Abu Bakar. Lalu Sayyidina Abu Bakar tahu Nabi datang, dia mundur masuk ke saf awal. Kata Rasulullah, Abu Bakar lanjutin jadi imam, jangan mundur. Tetapnya nggak mau. Berarti kan melawan Nabi nih, melanggar perintah Nabi. Ya, harusnya kan haram hukumnya. Ya, tapi Abu Bakar tetap nggak mau. Akhirnya Nabi masuk ke pengimaman, lanjutin sholat sama sahabat. Selesai sholat Nabi nanya, ya Abu Bakar, kenapa kamu tidak mengikuti perintah saya? Kata Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, nggak pantas bagi saya ada di depan antum masih ada. Tuh lihat nih. Jadi Sayyidina Abu Bakar lebih mengedepankan adab dibandingkan perintah. Perintahnya jelas, jangan mundur. Terus jadi imam. Nabi Abu Bakar nggak mau. Saya nggak mau ya Rasulullah. Antum di belakang anak saya nggak mau. Adabnya kan begitu. Ya, sama guru, sama Rasulullah. Ya, masa Rasulullah di belakang, masa guru di belakang, kita di depan, nggak pantas. Ya, saat itu Nabi bukan yang marahin Sayyidina Abu Bakar, malah memuji. Benar kamu Abu Bakar, dipuji sama Rasulullah. Berarti kalau seandainya ada perintah bertentangan sama adab, dahulukan mana? Quddimal adab, dahulukan adab. Paham kira-kira? Ya, misalnya ada murid sama guru, ya, di satu majelis. Kata gurunya, sini nih, samping nih, ya.
Itu perintah guru. Tapi kalau adabnya gimana? Ya, enggak, Ustaz, saya di sini aja. Bukan yang penting lawan guru, enggak, jaga adab sama guru. Itu namanya adab tuh. Ya. Nah, itu ya yang perlu kita dahulukan di mana saja kita berada. Ilmu banyak, adab nggak ada, percuma. Ya. Buat apa punya ilmu banyak tapi sama orang kurang ajar? Sama orang tua kurang ajar. Lihat ini, dahulukan adab. Jadi Ustaz, kalau kita baca sholawat dalam sholat pakai sayyidina nggak? Pakai sayyidina. Kalau saya lebih menganjurkan pakai sayyidina. Walaupun ada ulama yang mengatakan kalau dalam sholat nggak usah pakai sayyidina sebagaimana Nabi sholat. Tapi kalau di luar sholat gimana? Pakai sayyidina. Pakai sayyidina. Ya, pakai sayyidina. Kecuali memang warid dari Rasulullah sholawatnya. Ya, nah, situ nggak pakai sayyidina. Boleh pakai, boleh enggak. Tapi kalau yang sholawat karangan para ulama, para aulia, para solihin, lihat dah. Ya, para solihin kalau ngarang sholawat rata-rata pakai sayyidina. Allahumma sholli wa sallim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tunjina biha, ya, ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadil Fatih lima ughliq. Ya, itu rata-rata pakai sayyidina semua. Ya, jadi usahakan kita pakai sayyidina kalau baca sholawat. Jelas sampai sini? Jangan ikut pendapat orang-orang salafi wahabi yang mengatakan pakai sayyidina itu menurunkan derajat Nabi Muhammad. Salah. Ya, nggak boleh pakai sayyidina lagi sholawat. Kata siapa nggak boleh? Ada hadisnya maudhu', hadisnya palsu. Ya, kenapa? Dari segi bahasanya salah dan bertentangan sama Al-Quran. Kok bertentangan, Ustaz? Iya. Lihat Nabi Zakaria ketika berdoa minta anak, ya. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, berikan saya keturunan yang baik. Karena dia udah tua enggak punya anak, ya. Fanadatul malaikah wa huwa qa'imun yusalli fil mihrabi annallaha yubashshiruka bi ghulamin, ya. Annallaha yubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Ya, hai Zakaria, kami berikan kabar gembira buat kamu, akan kami berikan kamu anak yang namanya Yahya, yang mana belum pernah ada seorang anak namanya Yahya. Ya, kata Allah, dan dia ini Yahya ini, ya, akan menjadi nabiyan wa rasulan wa sayyidan wa hasuran wa nabiyan minas shalihin. Wa sayyidan wa hasuran wa nabiyan minas shalihin. Akan menjadi sayyid, akan menjadi hasur, jomblo, dan akan menjadi nabi. Nabi Zakaria disebut sayyid oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, disebut sayyid. Kalau Nabi Yahya aja, maaf bukan Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Kalau Nabi Yahya saja disebut sayyid oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal derajat beliau di bawah derajat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih berhak, lebih pantas disebut sayyid. Dan Nabi juga pernah mengatakan dalam hadisnya, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Saya adalah pimpinan anak Adam dan saya enggak sombong dengan itu. Ana sayyidu. Siapa yang bilang sayyid? Nabi. Saya sayyidu waladi Adam. Berarti kalau Nabi ngomong sayyid buat dirinya, masa kita nggak boleh? Jadi itu ustadz-ustadz yang nggak senang sama kalimat sayyidina, nggak usah diikutin tuh. Biarin aja dah. Ya. Dia ngomong apa, bodoh amat gitu. Ya. Terserah aja. Ya, kalau kita punya dalil kok. Ustadz, antum nggak mau pakai sayyidina silahkan, nggak apa-apa. Nggak usah otak-atik kita. Itu juga punya dalil. Ya, kiai-kiai kita, masyayikh kita bukan orang-orang bodoh, orang-orang alim. Ya, antum dengan gaya antum silakan, kita jalan dengan gaya kita. Ntar lihat aja beneran yang mana ntar. Itu antum ngelarang maulid, saya baca maulid, biarin. Ntar lihat ya berkahan mana di dunia akhirat, yang maulid apa nggak maulid. Ya, kita tahlilan antum enggak, silakan, nggak apa-apa. Ntar lihat kalau udah meninggal dunia, lebih enak mana yang ditahlilin sama yang nggak ditahlilin. Gitu aja udah. Ya, nggak usah pakai main caci mencaci. Kadang kan mereka mengatakan bid'ah, sesat, masya Allah, ya, ahli dolal, ahli nar, masuk neraka kita. Gara-gara maulid, gara-gara tahlil dibilang ahli neraka, dibilang syirik yang ziarah kubur, ya, musyrik ente, masya Allah, segampang itu membid'ahkan, menyesatkan, mengkafirkan orang, nggak boleh tuh, ya. Jadi untuk sholat saya lebih menganjurkan pakai sayyidina, dan sholawat yang paling afdal sholawat Ibrahimiyah. Salawat Ibrahimiyah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim, sama yang seperti kita hafal sampai fil alamina innaka hamidum majid. Ini yang sunnah, yang afdal. Tapi ente mau pakai salawat apa aja boleh. Ustaz, saya mau pakai salawat Fatih boleh, saya mau pakai salawat Nurizati boleh, saya mau pakai salawat ya Kamilah boleh, terserah apa aja boleh. Ya, yang penting baca salawat. Paham sampai sini? Paham. Insyaallah, karena jam 10 lewat.
kita cukupkan sampai sini. Nanti kita lanjutkan rukun berikutnya, yaitu membaca salam dan tertib. Apa saja syarat baca salam? Ternyata baca salam itu walaupun cuma assalamualaikum itu ada syaratnya. Ya, berapa syaratnya? 10. Ya, jadi nggak sembarangan sholat itu. Ya, syaratnya ada 10 supaya salam kita sah. Insyaallah di kajian kita berikutnya. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada? Tidak. Ya. Baik. Kalau nggak ada, mengingatkan hari Jumat malam Sabtu besok, ya, lusa ya, Kamis, Jumat ya, Jumat malam Sabtu. Sebagaimana biasa kita mengadakan hataman bulanan, hataman Quran, Ratibul Atas, Asmaul Husna, baca Maulid, dan membaca kajian syarah Ratibul Atas. Dimulai acara ba'da maghrib berjamaah sampai jam 10. Yang nggak sempat ba'da isya silahkan. Ya, jadi setelah maghrib sampai isya kita khatam Quran, habis isya baca Ratibul Atas, kemudian Asmaul Husna, Maulid, dan baca syarah Ratibul Atas. Ya, jadi untuk tim hadrah Adnan tolong dipersiapkan ya sebagaimana biasa. Ya, maka nanti anak untuk 2021 ada rencana mau selang-seling sama Najmun Nabi biar mereka juga main di majelis kita. Ya, nggak cuma jadi tamu doang. Itu. Jadi diharapkan kehadirannya antum semua nih. Cowok cewek ya, cewek juga ada yang mau hadir silahkan. Ya, khususnya yang cewek siapa tahu bisa bantu bunda. Nanti bunda kakinya lagi kurang sehat, lagi sakit, jadi diharapkan yang cewek juga datang bantuin ini apa, nuang-nuangin nasi itu ntar buat acara besok. Gitu ya. Demikian ada lagi nggak pengumumannya? Malam minggu kalau memang ente ada waktu di Masjid Nurul Yakin tuh saya mengadakan acara Qiyamul Lail seminggu sekali, Sabtu malam minggu jam 3 malam. Ngapain Ustaz? Kita sholat tasbih, lalu membaca sholat witir 11 rakaat dengan khatam Quran. Khatam Quran dalam sholat, dan khatam Qurannya udah dibaca sebelumnya, tinggal baca dari Al-Hakumut saja. Ya, setelah itu ada kajian. Nah, jadi yang mau ikut silahkan hadir jam 3 di Masjid Nurul Yakin. Itu aja mungkin. Kita tutup dengan surat Al-Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan apa yang kita pelajari di malam hari ini senantiasa dijadikan sebagai ilmu yang manfaat, dan mudah-mudahan kita istiqomah hadir dalam majelis ilmu sampai akhir hayat kita, dan berharap dimatikan sebagai pencari ilmu yang dimasukkan dalam kategori mati syahid. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah. Juga baca Fatihah juga ada jamaah Najmun Nabi yang terkena corona. Ya, karena positif corona, kita doain mudah-mudahan diberikan sembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan tabahan, dan mudah-mudahan penyakitnya Allah jadikan penghapus dosa-dosanya, mengangkat derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربنا اعترفنا بأننا قد عرفنا وأننا أسرفنا على
بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.